इन्हां फलां मेरे जीवन दे विच बढ़न खुदावंत दा, इन्हां फलां नूं कोई चुरा ना सके। यस, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च असीं मंगदे हां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ਆਪਾਂ वचन कई बार ना हिंदी पंजाबी दोवें मिक्स हो जाते हैं, वो वर्ड्स कई बार ना वो मिक्स हो जाते हैं, पर अगे आप जो वड्डी चर्च जावांगे उत्थे प्रॉपर हिंदी दे विच पूरी मीटिंग आप करांगे, क्योंकि इत्थे आप पंजाबी समझ लेने हैं, पर जेडे कोई बॉम्बे आ मैनूं फोन आते हैं, महाराष्ट्र आ उधरों फोन आते हैं कि पास्टर जी हमें कुछ वो प्रेयर जरूर कराते हैं, प्रभु उन्होंने जीवन च परमेश्वर का आत्मा काम करता, वो टेस्टमनी दे नाल आंदे आ, पर कहते हमें कुछ समझ नहीं लग रहा। मैं कहा कोई गल नहीं, ਇਹਦਾ भी हल कढांगे यीशु मसीह के नाम दे विच। ਆਪਾਂ प्रॉपर हिंदी दे विच अपनी मीटिंग नूं ਆਪਾਂ करिया करांगे। आमीन, हालेलुया। जिवें परमेश्वर का आत्मा गाइड करूगा उसी तरीके नाल असीं चलांगे, क्योंकि पिछे जदों भी लॉकडाउन होया ते प्रॉपर मीटिंग्स हिंदी दे विच साडीਆਂ होईयां, सारीਆਂ ऑनलाइन होईयां, लाइव ऑनलाइन देखा लोगों ने, प्रभु ने उन्होंने जीवन च काम किया। हालेलुया। सो आप वचन नूं पढ़ांगे, प्रेरितों के काम चैप्टर 19 एक आयत तो मैं पढ़ूंगा। जब पौलुस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हालेलुया। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास पौलुस ਨੂੰ इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा भी तुसी किहदा बपतिस्मा लिया? हालेलुया। पर जदों उन्होंने पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। उन्हें यह भी कहा सीगा, बट उन्होंने अधूरी गल नूं सुनिया। अधूरा ज्ञान हमेशा खाई च लैके जांदा वा, डबल माइंडेड कर दिंदा वा। हालेलुया। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा प्रभु यीशु अज भी साडे नाल आ, साडे विचकार आ। जदों पवित्र आत्मा जदों प्रभु यीशु स्वर्ग दे विच उठा ले गए, पर उन्हें कहा मैं सदा तक तुहाडे नाल रहांगा, अपने चेलियां दे नाल सदा तक। हालेलुया। 5 आयत में पढ़ांगे। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। सामर्थ उन्होंने ऊपर आई, सामर्थ, अभिषेक उतरिया। हालेलुया।
ਆਪਾਂ एक और आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਦੀ 12 आयत ਨੂੰ 19 ਦੀ 12 यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। रुमाल और अंगोछे, हालेलुया। पर जिन्हां ने विश्वास किया, किसी दे लई ये सिर्फ एक हैंकी है, पर किसी दे लई सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करता। वचन वचन डिक्लेयर हुंदा वा सामर्थ दे द्वारा, विश्वास के द्वारा। किन्ने जने विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ रुमाल ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ रुमाल ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਮੇਬੀ ਕੁਝ ਨਿਮੋਨੀਆ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਪਾਂ ਹੈਂਕੀ रुमाल ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਛੂਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੰਮਣ ਉਹੀ ਛੂਇਆ, ਸਾਮਰਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ रुमाल ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ 7 ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈਂਡ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਐਤਵਾਰ, 4th ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। द्वारा पढ़ेंगे 12 आयत नु 19 ਦੀ 12 ਨੂੰ, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। ਆਪਾਂ 19 ਦੀ 4 आयत ਨੂੰ पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा, इतने देखो हाथ रखा पौलुस ने उन्होंने दे ऊपर, क्योंकि पहले उन्होंने पता नहीं सीगा भी पवित्र आत्मा की है, पर जब हाथ रखा पवित्र आत्मा उतरिया। अगे वो रुमाल टच किया, दुष्ट आत्मा चली गई, बीमारियां चली गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक सामर्थ, एक अधिकार दिता अपने चेलियां ਨੂੰ, अपने दासां ਨੂੰ। जिवें एक बाप ਦਾ अधिकार ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ परमेश्वर प्रभु यीशु साडा बाप आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। विश्वास देना। हालेलुया। एक और वचन ਅਸੀਂ पढ़ांगे। यस, अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैंने विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧਾ। यस यस, ਮੰਗੋ ਮੰਗੋ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ, परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧਾ। यस, परमेश्वर मैंने विश्वास 'ਚ ਵਧਾ। यस, परमेश्वर मैंने विश्वास 'ਚ ਵਧਾ। मैं विश्वास करदा तू मेरे नाल है, मैं बिलीव करदा हां। यस यस यस,
प्रभु यीशु मसीह के नाम च ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਪਟਰ 28 ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੈਸ ਪੜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। बस ਆਪਾਂ वचन च पढ़िया 28 ਦੀ 3 आयत जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा क्योंकि पौलुस एक द्वीप ते गया माल्टा द्वीप सीगा जब हम बच निकले क्योंकि वो जहाज ते गया समुद्र दे विच सीगा वो जहाज तूफान उत्थे आ गया वो सारे कहंदे भी तो मर जाना वा बट परमेश्वर ने कहा नहीं भी मैं तेनू उस जगह ते लेके जाऊंगा तेनू सारियां नू तुहाडा कुछ नहीं हो सकदा। जहाज दा मतलब समान भी समुद्र च सुट दिता जहाज भी टुट गया पर सारे बचे। फिर उन्होंने कहा क्योंकि पौलुस ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਏ। हालेलुया ਆਪਾਂ वचन ਚ पढ़ांगे जब हम बच निकले एक आयत में तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि मैं बारिश बरसने के कारण ठंड थी इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हालेलुया। तब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ पर लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है क्योंकि उन्होंने एक बंदी बना के लेके गए सीगे। उन्होंने नहीं पता सीगा भी क्यों लेके जा रहे हैं पर जदों तुसीं इहनूं पूरे चैप्टर ਨੂੰ पढ़ोगे ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर होगा। हालेलुया। कि यद्यपि समुद्र से बच गया परमेश्वर ने उन्हें समुद्र दे विचों भी बचाया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। भी ये परमेश्वर दे वल्लों ही बेदे हाथ ते सप लपेटा गया। सप आके इहनूं सप ने फड़ लिया हुण सप ने इहनूं वड़ लेना वा इहदा हथ सुझ जाना वा। हालेलुया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची परंतु वह बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। हालेलुया। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। तो जी देखो एकदम ही सज्जे हो गए एकदम ही खब्बे हो गए हैं। इधर गए थे एदे उधर गए थे ओदे क्योंकि विश्वास दी घटी सीगी। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਟ ਪੌਲੁਸ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਫਨੁਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ
ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੌਲਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਯੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਇਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, 3 ਜਣੇ ਉਹ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸਲੀਪ ਨੂੰ, ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 2 ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਗਿਰਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਤੁਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਫੇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਗਿਰਦਾ, ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਉਹ 2 ਜਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਆਰੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੱਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਖੱਬੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਕੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਲੀਪ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਆ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਆ। ਉਹ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਲੀਪ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਲੀਪ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕਰੂਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਸਲੀਪ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਦੌੜ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहना वे तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, तो वह तुझे संभालेगा, तो सानू पार लगाऊगा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। उच्ची आवाज दे विच
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ 28 ਦੀ 7 आयत ਨੂੰ। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहनाई की। मतलब एक प्रोणिया वांगू उन्होंने आदर मान किया। 3 दिन पबलियुस की माता जबर और आव लहू से रोगी पड़ा था। हालेलुया। उस टापू का जिहड़ा प्रधान, उस टापू का जिहड़ा राजा सीगा, तुसीं देखो किवें प्रभु ने उत्थे भी काम किया, इस्तेमाल किया अपने दास नूं। हालेलुया। पबलियुस की उसका पिता जबर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अंत पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। आमीन। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। फेवर किथे तो उन्होंने जहाज चो सारी चीजां चुक के, कणक जो भी कुछ सीगा सारा कुछ उन्होंने समुद्र च सुट दिता। लास्ट दे विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਏਰੀਆ, ਉਸੇ ਦਵੀਪ, ਉਸੇ ਟਾਪੂ, ਉਸੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ 19 ਦੀ 2 आयत ਨੂੰ। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਫੇਵਰ ਆਫ ਗॉड, ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੇਵਰ ਆਫ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫੇਵਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧੇ, ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? किन्ना लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ खड़े करो। यस, 70%। जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ खड़े करो। जिन्होंने नहीं लिया ईमानदारी दे नाल। यस, तुसी देखो परमेश्वर जदों साडे जीवन च काम करदा, बिलीव करो, विश्वास करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਨਗਦ ਕੈਸ਼। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਲਵਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗੇੜੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੇਟ ਆ। 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 6:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਤ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀਏ। 1 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਿਫਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੈਟਲ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਸਤੀ ਆਂਦੀ ਆ, 800-900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਲੱਭੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੈਟਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲੋਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ, ਬਰਫੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੈਟਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ 올ਡ ਏਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਇਲੋਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ, ਆ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਰੂਹ ਬਚ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਰੂਹ ਬਚ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਵੀਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 10 ਵਜ ਗਏ, ਨਹੀਂ 11, 11:30 ਵਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਪਨ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ।
ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਹਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹਾਂ, 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨों को लज्जित करे। ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਊਟੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਵਨਿੰਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਤੇ। ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ, ਮਦਦਗਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ। ਡਿਵਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਯੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਸਵਰਗੀ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਚਰਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਗਵਾ, ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 25,000, 10,000, 50,000 ਦਾ ਬੀਜ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਅਦਰ ਡੇ, ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਦਰ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਛਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਡ ਸੀ 50,000 ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇਹ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ, ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਟਾਮ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 1,03,4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਚੱਕੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਟਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਟਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों में उठाओ, बोलो परमेश्वर आज जितना भी वचन मैंने सुना, परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके और ये फल कच्चे ना झड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर इन वचनों के ऊपर मैं मनन करूं, मेडिटेशन करो। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, हालेलुया। अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ अपने